ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். கர்த்தர் ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. காலை வேளையிலே சந்தோஷமாக நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாது கூடி வந்திருக்கிறோம். ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அவருடைய வாசல்களில் துதியோடு கூட பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. நாம் தேவனுடைய வீட்டிற்கு வரும்போது ஆண்டவர் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார். ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. முழு இதயத்தோடு, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, முழு பலத்தோடு கூட, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ, முழு ஆத்மாவோடு கூட, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ எல்லா கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை தட்டி இன்னைக்கு நம்ம காலையில ஆராதிக்க போகிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. எல்லா துதிக்கும் பாத்திர அவர் மாத்திரமே. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತುತಿಗೂ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಪಾತ್ರನು. எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம் அவருடைய நாமமே. ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮವು ಆತನ ನಾಮವೇ. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான நாமத்தை இந்த காலவெளியில் ஆராதிக்க முடியாது கூடி வந்திருக்கிறோம். ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಮವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ஜெபிக்கலாம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே, ಕೃಪೆಯು ದಯೆಯುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, உன்னதமான நேரத்துக்கு ஆமுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ಈ ಉನ್ನತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ஒரு ಇದ್ದೇವೆ. அநாதி தீர்மானத்தின்படி எங்களை இந்த நாளிலே உங்களை ஆராதிக்கும்படியாக கூட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள். ನಿನ್ನ ಅನಾದಿ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ. ஆண்டவர், எங்கெங்கெல்லாம் பலிபீடங்கள் கட்டப்பட்டதோ அங்கெல்லாம் உடைய பிரசன்னம் இறங்கி வந்ததல்லவா? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲಿಪೀಠಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬಂತಲ್ಲ. ஆண்டவர், புதிய ஏற்பாடுல சொல்லி எங்கெல்லாம் என்னுடைய நாமத்தினாலே ஒரு மனதோடு கூட கூடியிருக்கிறோம் அவர்கள் மத்தியிலே நான் வந்து இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ, ನೀನು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த காலை வேளையிலே இறங்கி வரும்படியாக கேட்கிறோம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ இந்த ಇದ್ದೇವೆ. இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கு மாத்திரமே கர்த்தாவே. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತುತಿಯು ಘನವು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನೆ. நீரே மகிமைப்படும், ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು, நீரே மகிமைப்படும். ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು. உடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்துல கடந்து வருவதாக ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರಲಿ. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த ஆராதனை வேளையில எங்கேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதபடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை சேர்ந்து நாம் உயர்த்துவோம். ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. பாடல்களை பாடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಜಯಮಯವಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷೆಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಮಿಳು ಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ನೀರಿன்றಿ ಮಾಡಬೇಕು.
Hallelujah.
கர்த்தர் நாமಕ್ಕೆ மகிமை உண்டாகಲಿ. கடந்த 6 மாதம் முழுவதும் நம்மை கர்த்தர் நடத்தி வந்தார். ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அநேக சம்பவங்கள் நடைபெற்றது. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಿತು. நம்முடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய சம்பவங்களும் நடைபெற்றது. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை இந்நாள் வரைக்கும் வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறார். ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நாம் கடந்த 6 மாதங்களை நம்முடைய இந்த வருஷத்தினுடைய 6 மாதங்களை நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் போது ನಾವು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನೋಡುವಾಗ நாம் அநேக சூழ்நிலைகள் வழியாக நாம் கடந்து வந்தோம். ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. அந்த சூழ்நிலைகளின் வழியாக நாம் கடந்து வரும்போது அநேக கேள்விகளும் நம்முடைய இதயத்தில் இருந்தது. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿತ್ತು. சில வேளைகளில் இன்னும் ஆணித்தரமாக ஆழமாக பல கேள்விகள் நம்முடைய இதயத்தில் எழும்பினது. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಣಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ஏன் இது நடைபெறுகிறது? ಅದು ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை அல்லவா? ನಾನು ಇದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ என்று சொல்லி பல கேள்விகளுக்கு பதில்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கலாம். ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. சில கேள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற வசனத்திலே அதற்கான பதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள், ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು அது எதற்காக நடைபெறுகிறது? ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? தேவன் எதற்காக அதை அனுமதிக்கிறார்? ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ? தேவன் அதனால என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் என்ன சொல்லக்கூடிய காரியங்களை இந்த காலைகளிலே தியானிக்க இருக்கிறோம். ದೇವರು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. வேத வசனத்தை நாம் ஆழமாக நாம் முழு இதயத்தோடு கூட கவனமாக நாம் கேட்க வேண்டும். ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಳದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. இந்த மாதத்தினுடைய வசனத்தை நாம் முதலாம் தேதி நாம் தியானித்திருக்கிறோம். ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்கிறது? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ? நினைவு இருக்கிறவர்கள் எடுத்து சத்தமா வாசிக்கலாம். ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 24வது அதிகாரம் ஆரம்பிச்சோம். ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆನು. இந்த இடத்துல ஒரு அருமையான வாக்கியம் சொல்லப்படுகிறது. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நான் என் கண்ணை அவர்கள் மீது வைத்து ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு திரும்ப வர பண்ணி ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ அவர்களை கட்டுவேன், ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, அவர்களை இடிக்க மாட்டேன், ಕೆಡವುವುದಿಲ್ಲ, அவர்களை நாட்டுவேன், ಅವರನ್ನು ನೆಡುವೆನು, அவர்களை பிடுங்கவும் மாட்டேன், ಅವರನ್ನು ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. நான் கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன். ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು, நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. அவர்கள் தங்கள் முழு இதயத்தோடும் என்னிடத்திற்கு திரும்புவார்கள், ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எவ்வளவு அழகான ஆழமான கர்த்தருடைய வசனம், ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಆಳವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ.
இது எந்த சூழ்நிலையில நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால், ಇದು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, நேபுகாத்நேச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய பாபிலோனுடைய ராஜா, நேபுகத்நேச்சர் ಎಂಬುವ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ யூதா என்று சொல்லக்கூடிய கர்த்தருடைய பட்டணத்துக்கு எதிராக வருகிறான். ಯೆಹೂದ ಎಂಬ ಕರ್ತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. அதுக்குள்ளாக எருசலேம் இருக்கிறது. ಅದರೊಳಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇದೆ. அவன் வந்து யூதாவை மேற்கொண்டு அந்த பட்டணத்தை சிறைப்பிடிக்கிறான். ಅವನು ಯೆಹೂದವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. சிறைப்பிடிக்கும் போது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ, கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்ட யூதாவின் ராஜா மற்றொரு ராஜாக்கு முன்பதாக அடிபணிகிறான். ಕರ್ತನಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಸನು ಬೇರೆಯ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಮಣ್ಣಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. அவன் சொல்கிறான், யுத்தம் போதும், என்னால் உன்னை மேற்கொள்வதற்கு பலமில்லை. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧವು ಸಾಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. இதற்கு மேல நம்ம யுத்தம் செய்வோம் என்று சொன்னால் என்னுடைய நாடு அழிந்து விடும். ಇದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. நாங்களும் என்னுடைய மக்களும் உனக்கு அடிமைகளாக வாழ்ந்து விடுகிறோம். ನಾನು ನನ್ನ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. அதனால என்னுடைய ஜீவன் இருக்கும் அல்லவா என்று சொல்லி ராஜா சரண்டர் ஆகுகிறார். ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಸನು ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. அந்த நேபுகாத்நேச்சர் என்ன பண்ணுகிறான்? ಆದ್ರೆ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களிடத்திலையும் போகிறான். ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள், வேலை செய்யக்கூடிய பலன் இருக்கக்கூடிய நபர்கள், பிள்ளைகள், எதிர்காலத்தை கட்டக்கூடிய நபர்கள், ஞானவான்கள், தீர்க்கதரிசிகள், கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய ஆசாரியர்கள், இவர் எல்லாரையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறான். ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯೌವನಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತವರು ಮತ್ತು ಯಾಜಕರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. யாரெல்லாம் வேலை செய்ய முடியுமோ, தன்னுடைய நாட்டை எதிர்காலத்திலே அவர்கள் வேலை செய்து செழுமையாக முடியுமோ அவர்கள் எல்லாம் பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணி எடுத்து செல்கிறார். ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೋ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. மீதி இருந்த யூதாவினுடைய மக்கள், ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಯಹೂದದ ಜನರು, அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால், ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, தன்னுடைய பிள்ளைகள், ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, தன்னுடைய பேர பிள்ளைகள், ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக பாதை வழியாக நடத்தி செல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறார்கள். ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. அவர்கள் செயினாலே கட்டப்பட்டு, அதாவது கயிறினாலே கட்டப்பட்டு அகதிகளாக, கைதிகளாக எடுத்து செல்லப்படுகிறார்கள். ಅವರು ಚೈನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்களிடத்துல போதுமான அளவுக்கு காலணிகள் இருக்குமா என்று சொல்லி தெரியவில்லை. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಆ ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவர்கள் அன்பு நிமித்தமாக அந்த பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளவில்லை. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவர்களை சிறைப்பிடித்து பட்டு போகும்போது குடும்பத்தினவர்கள் அழுவார்கள், கதறுவார்கள், கண்ணீர் சிந்துவார்கள். ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಣ್ಣೀರುಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. இனி என்றைக்கு காண்பேனோ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೋ, நான் நேசித்த என்னுடைய பேர பிள்ளை, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನು, என்னுடைய மகன், ನನ್ನ ಮಗ, ಇವನ ರಾಜಾவுக்கு ನಮ್ಮ இந்த ರಾಜರಿಗத்திலே அடுத்த நிலைக்கு வருவான் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேனே. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ஞானம் நிறைந்தவன் அல்லவா, ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದ, பலம் நிறைந்தவன் அல்லவா, ಬಲ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ. இந்த ஏரியாவிலே அவனை ஒரு பெரிய மனிதனாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய கரங்களிலே செயின் போடப்பட்டு கயிறுகளினாலே கட்டப்பட்டு நடத்தி செல்லப்படுகிறார் குற்றவாளிகள் போல. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தடுப்பார் யாரும் இல்லை, ತಡೆಯುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அவமானப்படுத்தி விட்டு எடுத்து செல்கிறார்கள். ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்களுக்கு செருப்பை அணிவிக்க கூட நேரம் கொடுத்தார்களா என்று சொல்லி தெரியவில்லை. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவர்களை கழுதையின் பின்பாகவோ குதிரையின் பின்பாகவோ எடுத்து செல்லவில்லை. ಅವರನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳಿದೆಯೋ ಕುದುರೆ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. நடத்தி சென்றார்கள். ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. யோசித்து பாருங்கள், ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. குடும்பமாக ಕುಟುಂಬವಾಗಿ
சிலர்ல பாதி குடும்பம், கால் குடும்பம், ஒருவர் இருவர் என்று சொல்லி அப்படி எல்லாரையும் எடுத்து செல்கிறார்கள். ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இதை பார்ப்பவர்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழுகிறார்கள். ಇದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಗೋಳಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டிருக்கிறார். ಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் ஒரு இன்னொரு ராஜா புறஜாதியார் வந்து நம்மை மேற்கொள்ளும்படியாக அனுமதித்திருக்கிறார் அல்லவா? ದೇವರು ಬೇರೆ ಅರಸರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ. தேவனுடைய பட்டணமாக எருசலேமுக்குள் அவன் வருவதற்கு அவனுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கும் என்று சொன்னால், ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಾದರೆ, தேவாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்கு தைரியம் இருக்கும் என்று சொன்னால், ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಾದರೆ, தேவனுடைய ஆசாரியர்களை அழைத்து செல்வதற்கு தைரியம் இருக்கும் என்று சொன்னால், ದೇವರ ಯಾಜಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಾದರೆ, தேவன் இவைகளை செய்வதற்கு அனுமதித்திருப்பார் என்று சொன்னால், ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, அது எவ்வளவு அவமானம் நிறைந்த காரியம், ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಭರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ. தேவனே நமக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறார். ದೇವರೇ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. நாம் அவமானப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இவ்வளவு நாட்கள் இஸ்ரவேலின் தேவன் யார் என்று சொல்லி மக்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರು ಎಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அந்த இஸ்ரவேலின் தேவனை தாண்டி இஸ்ரவேல் மக்களை ஒரு ராஜா எடுத்து சென்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவன் மிகப்பெரிய ராஜாவாக தான் இருக்க முடியும் என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இந்த சூழ்நிலையிலே அநேக கேள்விகளின் மத்தியிலே ஒரு தரிசனம் உண்டாகிறது. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 24வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. அந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 2 கூடைகளை குறித்து ஒரு தரிசனம் காண்பிக்கப்படுகிறது. 2 ಹೆಂಚುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் முன் வைக்கப்பட்டிருந்த அத்திப்பழங்களுள்ள 2 கூடைகளை கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಂಜೂರದ 2 ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஒரு கூடையிலே நல்ல அழகான அத்திப்பழங்கள் இருக்கிறது. ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಇದೆ. இரண்டாவது கூடையில பார்க்கும்போது சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு கெட்டு போயிருக்கிற பழங்கள் இருக்கிறது. ಎರಡನೇ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. இந்த தரிசனத்தை பார்க்கும்போது அவன் நினைத்துக் கொள்ளுகிறான், ಈ ದರ್ಶನ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ, இது கெட்ட பழங்கள் கொண்ட கூடை வந்து அது பாபிலோனுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு சமம் என்று சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். ಆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இந்த நல்ல பழங்கள் எல்லாம் யூதாவிலே மீதமாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு சமம் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಯಹೂದದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் கர்த்தர் விளக்குகிறார், ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நல்ல பழங்கள் இருக்கக்கூடிய கூடைகள் பாபிலோனுக்கு எடுத்து சென்ற பிள்ளைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಇರುವ ಹುಟ್ಟಿಯು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. மீதமாக இருக்கக்கூடிய கெட்டு போன பழங்கள் யூதாவில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள். ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಫಲವು ಯಹೂದದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. மனிதர்களுடைய ஆலோசனைகள் வித்தியாசமானதாக தான் இருக்கும். ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய பார்வை கண்ணோட்டம் எல்லாம் இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை குறித்து தான் அவருடைய கால்குலேஷன் இருக்கும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ನೋಟವು ಉದ್ದೇಶವು ಈಗ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனால் ஆண்டவருடைய கண்ணோட்டம், ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣೋಟವು நித்தியத்திலே நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பதை சுட்டி காண்பிக்கிறவருடைய கண்ணோட்டமாக தான் இருக்கும். ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் சில காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கும் போது ದೇವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುವಾಗ கேள்விகள் வருவது நியாயமான காரியம்தான். ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ. ஆனால் அதற்கான சரியான பதிலை கண்டடைவது வரைக்கும் அவருடைய சன்னிதானத்திலே பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டும். ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. அந்த பொறுமையினால் இருக்காதபடி பிசாசானவன் செய்து முடிக்கிறார். ಆದರೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஒரு தவறான முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம். ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. யோபனுடைய
யோபுடைய வாழ்க்கையிலும் அவருடைய நண்பர்கள் தவறான காரியத்தை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಯೋಬನು ತನ್ನ ಯೋಬನಿಗೆ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யாக்கோபும் பொறுமை இல்லாதவனாக குறுக்கு வழியிலே அவன் ஆசீர்வாதத்தை சம்பாதிக்க முயற்சி செய்கிறான். ಯಾಕೋಬನು ಸಹ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை குறித்து நான் காண்பித்து விட்டிருக்கிறேன். ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. யூதா மக்கள் நினைத்தார்கள் அந்த நல்ல பழங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நாம் தான் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது கெட்டுப்போன பழங்கள். ಅವನು ಯಹೂದ ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಗಳು ನಾವು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. இன்னொரு கூடை, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ நல்ல பழங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய பழங்கள் இருக்கக்கூடிய கூடை, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ அடிமைகளாக எடுத்து செல்லப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு சமமானது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. இன்னொரு காரியத்தை கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும். ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. இந்த ரெண்டு கூடையும் எங்கே இருக்கிறது? ಈ ಎರಡು ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? எங்க இருக்கு? ಎಲ್ಲಿದೆ? முதல் வசனத்துல கடைசி பகுதியில இருந்து பாருங்க. பார்த்து ಮೊದಲನೇ சொல்லுங்க. ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் முன் வைக்கப்பட்ட இரண்டு கூடைகள், ದೇವರ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಪುಟ್ಟಿಗಳು, அவைகள் பாபிலோனிலே வைக்கப்படவில்லை. ಅದು ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. எங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? தேவனுடைய ஆலயத்தின் முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ದೇವರ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சடப்பொழுதிலும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக தான் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். ನೀವು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ದೇವರ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. நீங்கள் வேறொரு மனிதருக்கு முன்பாக நிற்பதில்லை. ನೀವು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் பாபிலோனுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட பிள்ளைகள். ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவர்கள் எங்கும் எடுத்து செல்லப்படவில்லை. ಅವರು ಅದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு குறிப்பான ஒரு நோக்கத்தோடு கூட தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென் சொல்லலாமா சத்தமா? ಆಮೆನ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವಾಗಿ சாத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் இவர்களை நான் பாபிலோனுக்கு பிரித்து சென்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி. ಸೈತಾನನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. சிறை பிடித்து எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. ಸೆರೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தருடைய வல்லமை இங்கே கிரியை செய்யவில்லை, சத்துருடைய வல்லமை கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. தேவன் அமைதியாக இருக்கிறபடியால், ದೇವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ அவரை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்லி அநேகர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆತನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் கர்த்தருடைய தரிசனம் வருகிறது. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತದೆ. அவர் சொல்லுகிறார் இரண்டு கூடைகள் இருக்கிறது. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟಿಗಳಿದೆ, பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பிரிக்க வைத்தது நான் தான், ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇನೆ. அவர்கள் என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக தான் இருக்கிறார்கள். ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. என்னுடைய ஆலயத்தின் முன்பாக தான் இருக்கிறார்கள். ನನ್ನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நாம் ஒரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உலகத்தினவர்கள் பார்வையிலே நாம் வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ಲೋಕದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ நாம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துக்கு முன்பாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஆண்டவரே உமக்கு மறைவாக நான் எங்கே செல்ல முடியும்? ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? நான் பாதாளத்திலே போய் படுக்கை போட்டாலும் நீங்க அங்கே இருக்கிறீர்கள். ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು. நான் சட்டைகளை அடித்து வானத்துக்கு மேலாக எழுப்பினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர்கள். ನಾನು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು. நான் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உடைய கரம் என்னை தாக்கும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். ನಾನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗೀತ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஆண்டவருக்கு மறைவாக ದೇವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நேபுகாத்நேச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய ராஜா, நேபுகாத்நேச்சர் ಎಂಬ ಅರಸನು, யூதாவை நான் மேற்கொண்டு விட்டேன், ಯಹೂದವನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.
என்னுடைய சேனை ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವು சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவனுடைய சேனையை முறியடி செய்திருக்கிறது. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. எவ்வளவு பெரிய பெருமையான விஷயம் இது! ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಷಯ ಇದು. பாபிலோன் ஜெயித்திருக்கிறது. ಬಾಬಿಲೋನ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. எருசலேம் தோற்றிருக்கிறது. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. வரலாற்றில் இதுதான் எழுதப்பட்டிருக்கும். ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. நேபுகாத்நேச்சருடைய அரண்மனையிலே கொண்டாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಟವು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ. யூதா மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இல்லை, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, அவர் நம்மை கைவிட்டு இருக்கிறார். ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கைவிட்டு இருக்கிறபடியால் ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ நாம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம். ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. அவர் ஏற்படுத்தின ராஜா வெக்கத்துடன் தலை வணங்கி நேபுகாத்நேச்சருக்கு நம்மை விட்டு கொடுத்து விட்டு இருக்கிறார் அல்லவா? ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. நம்முடைய எதிர்காலம் முடிந்து விட்டது, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. இப்படிதான் அநேக விசுவாசிகள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது, ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ, கொரோனா வரும்போது, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬರುವಾಗ, நிலநடுக்கம் வரும்போது, ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಬರುವಾಗ, இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களை கேள்விப்படும் போது, ಇಂತಹ ಸಂಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ நமக்குள்ளாக ஒரு பூகம்பம் ஏற்படுகிறது. ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ದೀಯರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೆರೆಯವರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲುಂಟು ಮಾಡುವೆನು. இந்த வசனத்தை கூர்ந்து கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? யூதா சிறைபிடிக்கப்பட்டு போனார்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? ಯಹೂದ್ಯವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பாபிலோனுடைய ராஜா மேற்கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? நான் அனுப்பினேன், ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு, ಒಬ್ಬರೇ ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நேபுகாத்நேச்சர் நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் போய் அவளை புடுங்கி கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்லி. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இஸ்ரவேல் யூதா மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், நாம் அடிமைகளாக மாறிவிட்டோம். ಯಹೂದ್ಯದ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ದಾಸರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. தேவன் என்னை கைவிட்டு இருக்கிறார், ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு வல்லமை இல்லை, ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. அவருக்கு கண் இருக்கிறதா, காது இருக்கிறதா, கால் இருக்கிறதா என்று சொல்லி கேள்விகள் கேட்டிருக்கலாம். ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆಯಾ, ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, நான் அனுப்பிவிட்டேன். ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தலாம். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே சத்துரு கை வைப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಕೈ ಇಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு தீமை நடைபெறும் போது அப்படி தோன்றும், ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. தேவன் கைவிட்டு விட்டார், ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. இல்லாவிட்டால் இந்த சோதனையுடைய வாழ்க்கையில வராது. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. இந்த வேதனை எதற்காக வருகிறது? ಈ ವೇದನೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ? நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன், நான் எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு நான் வருவேன் என்று சொல்லி. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனால் இப்படி கனவுகள் எல்லாம் பாழாய் போய்விட்டது அல்லவா? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் அவர்களை அனுப்பி வைத்தேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. அனுப்பி வைத்த தேவன் 6ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರು 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் திரும்பி வர பண்ணுவேன். ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறார்?
ಯಾರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் தான் உன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் நீ பொல்லாப்புக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் உன்னை நடத்துகிறவர் ஆண்டவர். ನೀನು ಮರಣದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಹೆದರುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. உன்னுடைய கைகள் கட்டப்பட்டு உன்னை நடத்தி சென்று சொல்ற ஒரு மனிதன் நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கலாம். ನೀನು ಕೈ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. அது கர்த்தர் அனுமதித்ததினால் மாத்திரமே அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ಅದು ಕರ್ತನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆண்டவர் மீண்டுமாக உன்னை திரும்ப வர பண்ண போகிறார். ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஏன் பாபிலோனுக்கு ஆண்டவர் எடுத்து சென்றார் என்று சொல்லக்கூடிய காரியங்களை வருகிற நாட்களில் நான் பிரசங்கிக்கிறேன். ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. எத்தனை பேருக்கு செஸ் ஆடுவது பிடிக்கும்? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ಆಡುವುದು ಇಷ್ಟ? சில பேர் சின்ன சின்ன காயின்ஸ் வச்சு டக்குன்னு மூவ் பண்ணுவாங்க. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனால் நல்ல ஞானம் உள்ளவர்கள், ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು கரெக்டா செட்டப் வச்சு எங்க செக் வச்சா கேம் முடியுமோ அங்க போய் செக் வச்சு கேம் டக்குன்னு முடிச்சுவாங்க. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಆಟ ಮುಗಿದದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ஆமாவா இல்லையா? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲವೋ? அதே போலதான் ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார். ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. எங்க மூவ் பண்ணா ஜெயம் நமக்கு கிடைக்குமோ அந்த மூவை ஆண்டவர் செய்வார். ಯಾವ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. உன்னுடைய விசுவாசத்தை துவக்கின தேவன் முடிப்பதற்கும் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னை தாயின் கருவிலே பெயர் சொல்லி உன்னை அழைத்திருப்பார் என்று சொன்னால், ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರುತ್ತಾದರೆ, உன்னை குறித்து கடற்கரை மணலை காட்டிலும் அதிக அளவில் சிந்தனை வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால், ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಉಸುಬಿನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ, அவைகளை சரியான நேரத்திலே செயல்படுவது எவ்வளவு உத்தமமான காரியம். ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ. இந்த சூழ்நிலைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டும். ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಾದಿರಬೇಕು. இந்த சூழ்நிலைகள் நடுவிலே ஆண்டவர் பேசவில்லை. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் சிறைப்பட்டு போகும்போது ஆண்டவர் பேசவில்லை. ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. அநேக வருடங்களாக ஒரு தீர்க்கதரிசியும் வந்து தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கவில்லை. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಸಹ ಬಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அந்த அமைதி நாட்களிலே நாம் ஒரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. புதிய வெளிப்பாடு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வராவிட்டால், ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋದರೆ, தேவன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற வார்த்தைகளின்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து பொறுமையுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள். ದೇವರು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರಿ. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் இதுதான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. அவருடைய வாழ்க்கை கீழ்நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. ಅವರ ಜೀವನವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. அவமானத்தின் மீது அவமானம், ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ. ஆனால் ஆண்டவர் அவனை விட்டு விலகவில்லை. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ஆதியாகமம் 50வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே சொல்கிறார், ಆದಿಕಾಂಡ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்கள் தீமைக்காக செய்த காரியத்தை ஆண்டவர் நன்மைக்காக மாற்றி இருக்கிறார். ನೀವು ಕೇಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. அவன் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை ஆண்டவர் எனக்கு கிடைத்த ಡ್ಯಾಮೇಜ್ எல்லாத்தையும் சரி செய்தார் என்று சொல்லவில்லை. ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. அந்த சூழ்நிலைகளின் வாயிலாக நீங்கள் எனக்கு தீமை நினைத்தீர்கள். ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. அதே சூழ்நிலைகள் மூலமாக கர்த்தர் உனக்கு நன்மை உருவாகும்படியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಅದೇ ಕೇಳಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எந்த மனிதர் உனக்கு ப்ரமோஷன் வரக்கூடாது என்று சொல்லி கிரியை செய்தானோ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, அந்த சூழ்நிலை வைத்து ஆண்டவர் உனக்கு மற்றொரு ஆசீர்வாதத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்க வேண்டுமாக என்று சொல்லி அவருடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சில வேளைகளில் ஆண்டவர் நமக்கு நோ சொல்லும்போது, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ அது நமக்கு ஒரு பெயின்ஃபுல் சிச்சுவேஷன் ஆக தான் இருக்கும். ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. தானியேலுக்கு ஒரு கனவு இருந்தது.
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. நான் இந்த யூதா பட்டணத்திலே ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு நான் வருவேன். ಈ ಯಹೂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ஆனா அவன் என்ன பண்ணான்? சிறைபிடிக்கப்பட்டு எடுத்து செல்லப்பட்டான். ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ? ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟನು. அவனை அந்நிய தேசத்திலே ஆண்டவர் உயர்த்தி காண்பித்தார். ಅವನನ್ನು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದರು. எங்க ஆண்டவர் உன்னை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறாரோ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, அந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் உன்னை எடுத்து செல்லுவார். ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. சத்துரு நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான், நான் தான் உன்னை தள்ளி விடுகிறேன் அந்த பக்கம் என்று சொல்லி. ಶತ್ರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் தான் உன்னை அனுப்புகிறேன். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. உன்னை அனுப்புகிறது நான் அல்லவா? ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುವನು ನಾನಲ್ಲವಾ? நான் உன்னை நடத்துவேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು நீ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. எங்கே இருந்தாலும் அங்கே உன்னை உயர்த்துவேன். ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. பவுலுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடைபெற்றது. ಪೌಲನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. அவனை சிறைப்பிடித்தார்கள். ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. அவனை ஒரு படகில் ஏற்றி அழைத்து செல்கிறார்கள். ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அந்த படகு புயல் காற்றில் அடித்து நொறுக்கப்பட்டது. ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. உடைந்த கப்பலின் பாகங்களை பிடித்துக்கொண்டு கரை செல்கிறார்கள். ಮುರಿದು ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಹಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ரோமாபுரிக்கு செல்கிறார்கள். ಅವರು ರೋಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்னுடைய சுவிசேஷத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நீ என்னை சிறைப்பிடித்து அழைத்து வந்திருக்கிறாய். ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀ. ஆனால் என்னுடைய தேவன் ரோமாபுரிக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக என்னை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்பதை அவன் சுட்டி காண்பிக்கிறான். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவனுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். ಅವನ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. அந்த கட்டப்பட்ட நிலையிலே அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ಆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ அநேகருடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அதுதான் கர்த்தருடைய செய்கை. ಅದೇ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ. 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். மீண்டுமாக 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು, ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. அவருக்கு நன்மை உண்டாகும்படி அவர்கள் மீது என்னுடைய கண்ணை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவர்களுக்கு தீமை நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அவர்களை சிறைப்பிடிக்க அனுமதிக்கவில்லை. ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. கேடு நடைபெற வேண்டும் என்பது சாத்தானுடைய எண்ணம். ಕೇಡು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೈತಾನನ ಉದ್ದೇಶ. ஆனால் உனக்கு நன்மை உருவாக வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ. எரேமியா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம், எரேமியா ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು இது ಓದೋಣ. அருமையான வேத பகுதி. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದ ಭಾಗ. ಇವರಿಗೆ ಗತಿಯಾಗಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬಲ್ಲೆನು. ಅವು ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳೇ. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் எவ்வளவு இனிமையான வார்த்தைகள். ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு, ನೀವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன், ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவைகள் தீமைக்கல்ல, ಅದು ಕೇಳಿಯಲ್ಲ, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. ಅದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು. ஆண்டவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களை குறித்து வைத்திருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் உன்னை அழித்து உன்னை பாதாளத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அல்ல. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. நீங்கள் குறைகள் குற்றங்கள் செய்திருந்தாலும், ನೀವು ದೋಷಗಳು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, எவ்வளவு பெரிய குற்றங்கள் குறைகள் செய்திருந்தாலும், ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, உன்னை கட்டி அணைத்து உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து கழுவி பரிசுத்தமாக்கி தம்முடைய பரிசுத்தத்தை தம்முடைய நீதியை உனக்கு கொடுத்து உன்னை நீதிமானாக மாற்றுகிறார். ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಕ
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னை நியாயம் தீர்க்கிற தேவன் அல்ல, ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ. அவர் நீதிபதிதான், ಆತನು ನೀತಿಪತಿಯೇ. அவர் நியாயமான காரியங்களை செய்கிறவர் தான். ಆತನು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾತ. உன்னை குற்றவாளி என்று சொல்லி நியாயம் தீர்க்க அவர் வரவில்லை. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. குற்றங்களை மன்னித்து கழுவி உங்களை நீதிமானாக மாற்றும்படியாக அவர் வந்திருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற ஆலோசனைகள் எவ்வளவு பெரியது என்று சொல்லி நாம் அநேக முறை இந்த வசனத்தை நாம் கோட் பண்ணுகிறோம். ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை இஸ்ரவேல் பிள்ளைகள் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಆದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. என்னுடைய ஆபீஸ்ல ஒரு நபர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1.5 வயது குழந்தை, 1.5 ವರ್ಷ ಮಗು. லங்ஸ் ஃபெயில் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. ಲಂಗ್ಸ್ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ஜீவனை தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிற அளவிற்கு கூட இருதயம் செயல்படவில்லை. ಜೀವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟು ಸಹ ಹೃದಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அநேக டியூப் மூலமாக தான் உணவும் சத்துவமும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை. ಅನೇಕ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಹಾರವು ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. பாடியில் அங்கங்க ஓட்ட போட்டு டியூபா குழந்தைக்கு சொல்லியிருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள். ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೂತು ಹಾಕಿ ಅವರು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. சுவாசிக்க செய்வதற்கு ஒரு செயற்கை முறை, ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು, இருதயம் செயல்படுவதற்கு ஒரு செயற்கை முறை, ಅವನ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಕವಾದ ಕಾರ್ಯ. அந்த பிள்ளை பிறந்து 1.5 வருடங்கள் தான் ஆகிறது. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, 1.5 ವರ್ಷ. பெற்றோர்கள் அந்த ப்ரொசீஜருக்கு அனுமதிக்கும் போது அவருடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கும்? ಎದ್ದವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? டாக்டர்களுக்கு சிந்தனை எப்படி இருக்கும்? ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? அந்த குழந்தைக்கு சிந்தனை எப்படி இருக்கும்? ಆ ಮಗುವಿನ ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? அந்த குழந்தைக்கு விளங்காது எதற்காக இந்த வேதனையை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ವೇದನೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. என்னை தோளின் மீது சுமக்க வேண்டிய தகப்பனே என்னை இப்படி கட் செய்வதற்கு என்னை அனுமதிக்கிறார் அல்லவா? ನನ್ನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. எனக்காக இரவு முழுதும் கண் விழித்துக் கொண்டு காத்திருக்கிற தகப்பனும் தாயும், ನನಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ತಾಯಿ ತಂದೆಯು, நான் அறியாத வேறு மனிதர்களோடு கூட என்னை இந்த ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ಬೇರೆ ನನ್ನ ಅರಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ. அந்த குழந்தை அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்யாதபடி கையில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் பெட்டிலே. ಆ ಮಗುವು ಹತ್ತು ಆರ್ಭಟ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು. தகப்பனும் தாயும் அந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம், அந்த அப்ரூவல் ஃபார்ம் சைன் பண்ணும்போது அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வந்திருக்கலாம். ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ஆனால் எதற்காக இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறார்கள்? ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ? இந்த குழந்தை சுகம் பெற வேண்டும், ಆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಬೇಕು, ஜீவனோடு இருக்க வேண்டும், ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. அந்த பிள்ளை இந்த உலகத்திலே தான் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்து முடிக்க வேண்டும். ಆ ಮಗುವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. அந்த அறுவை சிகிச்சை முடிந்து ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து வெளியே வருவதற்கு ரொம்ப நாள் ஐசியூல அந்த குழந்தை இருந்தார். ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಇತ್ತು. ஆனால் வெளியே வந்தபோது, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு மகிழ்ச்சி, ಆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. மீண்டுமாக தன்னுடைய தகப்பனுடைய தாயினுடைய அரவணைப்பும் அந்த பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. ಮತ್ತೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಆ ಮಗು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. நேபுகாத்நேச்சர் இந்த எல்லா மக்களையும் அடிமைகளாக தான் பார்த்தான். ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಈ ಜನರನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನೋಡಿದ. ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்காலத்திலே வரக்கூடிய தீர்க்கதரிசிகளையும் ஆசாரியர்களையும் ஆண்டவர் பார்த்தார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. தானியேல் யூதாவிலே இருந்து கொண்டிருந்தான் என்று சொன்னால், ದಾನಿಯೇಲನು ಯಹೂದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ யூதாவுடைய தேவனை பாபிலோனுடைய மக்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். ಯಹೂದದ ದೇವರನ್ನು ಬಾಬಿಲೋನವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. எசேக்கியேல் யூதாவிலே இருந்து கொண்டிருந்தான் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டார். ಎಸೇಕೇಲನು ಯಹೂದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. தோசியா என்ன சொல்லக்கூடிய இடத்திலே நெகேமியா வேலை செய்தது நிமித்தமாக ತೋಷಿಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಹೆಮೀಯನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ அந்த அனுபவத்தை கொண்டு எருசலேமிலே தேவனுடைய ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டுவதற்கு அவர் முயற்சி செய்கிறார். ಆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. எத்தனை பேருக்கு கழுகு தெரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವನ ಹದ್ದು ಗೊತ್ತು? கழுகு குஞ்சுகளை இடும்போது ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளிலே ಆ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ அந்த குட்டிகள் அந்த கூட்டிலே ரொம்ப சௌகரியமாக இருந்து கொண்டிருக்கும். ಆ ಮರಿಗಳು ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. சாப்பாட்டுக்காக வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. அந்த கூண்டு எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் ಆ ಗೂಡು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ? வெளிப்புறமாக கொஞ்சம் ஹார்டான பிரான்ச்சஸ் கிளைகள் எல்லாம் இருக்கும். ಹೊರಗಡೆ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. உள்ளுக்குள்ளாக கொஞ்சம் இலைகள் கலந்த காரியங்கள் இருக்கும். ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತದೆ. உள்ளாக கடைசியாக அந்த குஞ்சுகளை தொட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த பகுதி எதனால செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಂದ್ರೆ தன்னுடைய சொந்த ஃபெதர் சாஃப்ட் ஃபெதர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இலகிய அந்த இறகுகளை கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கும். ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೃದುವಾದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ஆனால் சௌகரியமாக இருந்தது அந்த கழுகுடைய குஞ்சுகளுக்கு. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಮಗು ಅದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. அப்படியே இருந்து கொண்டிருந்தால் அந்த குஞ்சுகள் பறக்க முடியுமா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹದ್ದುಗಳು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. கழுகை போல மாற முடியுமா? ಅದು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಾಗ್ತದ? எப்பொழுதும் சோம்பேறிகளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. அவர்கள் வளரும் போது அந்த கூடு அவர்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. ಅವರು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಗೂಡು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் அநேக கூடுகளை கட்டி இன்னும் அநேக பிள்ளைகளை பெரும்படியாக தான் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த கூடை கட்டின அதே கழுகு என்ன பண்ணுமா? ಆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? அந்த கூடை கலைக்க ஆரம்பிக்குமா? ಆ ಗೂಡನ್ನು ಅದು ಕೆಡವುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. கலைக்க ஆரம்பிக்கும் போது ಹಾಗೆ ಕೆಡವಲು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ இந்த குஞ்சுகளுக்கு அன்கம்ஃபர்டபிள் ஆகும். ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. அப்போ என்ன நினைக்கும் அந்த குஞ்சுகள்? ಆ ಮರಿಗಳು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತದೆ? இவ்வளவு நாள் நம்மை போஷித்து வழிநடத்தின நம்முடைய தாயை இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೋಷಿಸಿದಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நம்மை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாதுகாப்பு இல்லாத இந்த உலகத்தில் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் நமக்குள்ளாகவும் வரும். ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனால் அந்த கூட்டிலிருந்து தள்ளப்படும் போது ಆದ್ರೆ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ நாம் பறக்க ஆரம்பிப்போம். ನಾವು ಹಾರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. நமக்கு தெரியாது நம்மால் பறக்க முடியும் என்று சொல்லி. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ என்று சொன்னால் நாம் முயற்சி செய்யவில்லை. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லவில்லை. ಆ ಅನುಭವದೊಳಗೆ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் போது முயற்சி செய்யும் போது ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்ல தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரை தள்ளிவிட்டதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று நாம் சொல்ல முடியும். ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. நான் பறக்க முடியும் என்று சொல்லி நம்பாத சூழ்நிலையை நீ பறப்பாய் என்று சொல்லி நீ நம்புகிறே என்று சொல்லி உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவோம். ನಾನು ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಹಾರುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் யூதாவின் மக்களை பாபிலோன் என்று சொல்லக்கூடிய வகுப்பறைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்தது. ದೇವರು ಯೂದ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋದರು. யோசேப்புடைய சிறைச்சாலை தேவன் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலையாக இருந்தது. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. தானியேலுக்கு தலைமைத்துவம் என்று சொன்னால் என்ன என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான். ದಾನಿಯೇಲನು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. எசேக்கியேலுக்கு வெளிப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி அவன் அறிந்து கொண்டான். ಎಸೇಕಿಯೇಲನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. யூதாவிலே ஒரு சம்பவம் நடைபெறுகிறது. ಯಹೂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இந்த சிறைப்பிடிப்பு நடைபெற்ற போது ಈ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ தாங்கள் வணங்கிக் கொண்டிருந்த வேற்று தெய்வங்களை அவர்கள் மறந்து விட்டுவிடுகிறார்கள்.
ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அவர்கள் ஆண்டவர் பக்கமாக திரும்புகிறார்கள். ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. சத்ரு உங்களுக்கு விரோதமாக தீவனை அவன் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். ಶತ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நன்மைக்காகவே அவர் மாற்றியிருந்தார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான். ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ நாம் தோல்வியுற்றிருக்கிறோமே, ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ, எதிராளிகளுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நாம் அவமானப்பட்டிருக்கிறோமே, ವಿರೋಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அல்லவா, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ. நாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளாக எதற்காக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும்? ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು? ஒன்றுமே விளங்கவில்லையே, ಒಂದರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, எதிர்பார்க்கவில்லையே பிரதர், ಎದುರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னுடைய வாழ்க்கை கீழ்நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. நான் எதிர்பார்த்திருக்கிற முன்னேற்றம் வரவில்லை. ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. மற்ற மனிதர்கள் என்னை பார்த்து ஏளனமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಬೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಏಳನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Your game is not over. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. God's control over your life is not over. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. God's plan over your life is not over. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. It is not over until God says it's over. ದೇವರು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. யாரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில முடிந்தது என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்துவால் தொங்கிக் கொண்டிருந்த போது ಕರ್ತನು ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ அவர் முடிந்தது என்று சொல்லி சொல்லுகிற வரைக்கும் முடிவில்லை. ಆತನು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் முடிந்தது என்று சொல்லுகிற வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போவதில்லை. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனையோ நெருக்கங்கள் வரலாம், ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು, எத்தனையோ போராட்டங்கள் வரலாம், ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರಬಹುದು. ஆனால் ஆண்டவர் முடிந்தது என்று சொல்லுகிற வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில முற்றுப்புள்ளி இல்லை. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமை ஆண்டவர் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும். ಕರ್ತನೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವನು ಮುಗಿಸುವವನು. எத்தனை முறை நீங்கள் மரணத்தின் தருவாயிலிருந்து மீட்கப்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள்? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮರಣದ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.